कविराज गोस्वामी समस्त भक्त मन के निर्देश देते श्रोतां श्रोतां नित्यं let it be heard always सर्वदा श्रवण करो यही माने कृष्णाज कविराज यही निर्देश देते ज्ञोतां मुदा let it be chanted with great happiness आनंद से हम এটা বসে শুয়ে যাচ্ছি आनंद কাই चिंततां भक्ता let it be meditated oh devotees कृष्ण जी को ये निर्देश देखो the nectarian life and glories of Sri Chaitanya Mahaprabhu तो সেই चैतन्य এটার কৃষ্ণ সেই কৃষ্ণଙ୍କର কথা শ্রবণ କରି শত ତାଙ୍କ ସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀର ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ତେଣୁ ଏ ଶ୍ଲୋକ କେତେ ବଢ଼ିଆ କଥା ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯଶୋଦା ବର୍ଣ୍ଣ ମାନାନି ପୁତ୍ର ଚରିତାନି ଚ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଚରିତ ଅମୃତମୟ ଚରିତ ଶୃଣ୍ୱନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ଅଶ୍ରୁଣି ଅବାସାକ୍ରେତ ଏହିପରି ମାନେ ଶ୍ରବଣ କରି ଅଶ୍ୱସିକ୍ତ ମାନରେ ଏ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷୀର ସ୍ନେହ ସ୍ନୁତ ପୟଧାରା ते ଶ୍ଲୋକର ଅନୁବାଦ ହେଉଛି ଯେମିତି ମା ଯଶୋଦା ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରର ଚରିତାବଳୀ ଶ୍ରବଣ କରିଛନ୍ତି ସେମିତି ସେ ଅଶ୍ରୁ ବର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏ ପ୍ରେମାଶ୍ରୁ ଆଖିରୁ ବର୍ଷିତ ହେବା ଲାଗିଲା ସ୍ନେହ କେତେ ସ୍ନେହ ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରତି କେତେ ସ୍ନେହ ଭାବ ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ କୀର୍ତ୍ତି କଥା ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରବଣ କରିଛନ୍ତି ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ମୁଖରୁ ସେ ତାଙ୍କର ଆଖିରୁ ପ୍ରେମାଶ୍ରୁ ନିର୍ଗତ ହେଲା ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସରେ ପ୍ରେମାଶ୍ରୁ ସ୍ନେହବଶତଃ ତାଙ୍କର ସ୍ତନୋଦୟରୁ ଦୁଗ୍ଧ ଖରିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ସତ ମାତୃଭାବ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ତମେ ଏଇଟା ପଢ଼ିଦେବା କାହିଁକି ଏଇଟା 3 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଛି ଆମର କେତେ 27 ଅଟେ ନା 26 28 ତା ଏଇ ଯେ ଶ୍ଲୋକରେ ତା ଭାବାର୍ଥ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦ ୟା ପୂର୍ବରୁ 2ଟି ଶ୍ଲୋକର ଭାବାର୍ଥ ନଥିଲା ଆମେ 2 ଦିନ କଟେଇ ଦେଇଛୁ ସେଥିରେ ତ ଆଜି ଭାବାର୍ଥ ଦେଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ମଥୁରା ଗମନ କରିବା ଦିନ ଠାରୁ ଯଦିଓ ସହସ୍ର ନାରୀ ପୁରୁଷ ବାରମ୍ବାର ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଦେଖି ପାରୁନଥିଲେ କିପରି ସ୍ନେହ ଓଇ କ'ଣ ଶୋଉଛ କ'ଣ କିପରି ପୁତ୍ରଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ସବୁବେଳେ ନିମଗ୍ନ ମାନେ ସବୁବେଳେ ୟାକୁ କୁହାଯାଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରତି ମାତୃ ସ୍ନେହ ବଶତଃ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିରହ ସର୍ବଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଚିନ୍ତତାଂ ଭକ୍ତ ଯେ କୁହାଯାଉଛି ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତା କରୁଛି ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କର ଆଖିରେ ଦିଶୁନାହିଁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ ସେ ବିଷୟ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସହସ୍ର ସବୁ ଦାସ ଦାସୀ ଆସି କେତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାହାରି ମୁଖମଣ୍ଡଳ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଉନି କେବଳ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ସାମ୍ନାରେ ଉଦ୍ଭାସିତ তিনি ସେ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ବ୍ୟତୀତ କାହାକୁ ସେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି जहाँ जहाँ नेत्र पड़े तहाँ तहाँ कृष्ण स्फुरे हाँ ये कथा अच्छी जेमिति ये प्रसंग आसीगला गोटे आर गोटे कथा ये कथाटा कहवा जेमिति राधारानी जिते बड़े ଯମୁନାର ଜଳ ଆଣିବାକୁ ଯିବେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କୁଲଟା ବୋଲି ଅପବାଦ ଦେବେ ଆହୁରି କେତେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ କଥା ନାହିଁ
ରାଧାରାଣୀ ଗଲେ ମାନେ ସମସ୍ତ ଅପବାଦ ଦେବେ, ବିଶେଷ କରି ଜଟିଲା କୁଟିଲା ये अपवाद है। तो राधा रानी के मन में बहुत दुख ହେଇଗଲା। तो कृष्ण दिने राधा रानी के सहित जिते मिशिले ସେତେବେଳେ ରାଧାରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରାଣନାଥ ମୁଁ ଆଉ ଏ ଅପବାଦ ସହି ପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇ କଥା କହିଲେ କିଏ? ରାଧାରାଣୀ। कृष्ण कहले प्रिय टिके धैर्य धारण कर, मु प्रमाण कर देखई देवी प्रकृत सती किए ये ब्रजपुर रे। कृष्णकर कथा अनुसार राधारानी टिके धैर्य धारण कले। ता पर दिन कृष्णकर एमिति ज्वर हो गला, हाई फीवर, माने हाई फीवर कहले 8 डिग्री ऊपर के चली गला। शांत 4-5 डिग्री गले तो बचार कौन आशा न 8 डिग्री ऊपर चली गला। और नंद यशोदांकर एकमात्र जीवन जीवन स्वरूप होती एकमात्र पुत्र, आ से पुत्र के यही हाई फीवर हवा जो बेहोश अवस्था पड़ी। नंद महाराज बुद्धिरा किसी काम करूना, मुंडेरा काम करूना, हाँ कौन करियो ना करियो। यशोदा तो बारंबार मूर्छा दशा प्राप्त हो जाउछन्ति, एकमात्र पुत्र माने जो पुत्र हूँ गलार हार नयनर तारा, कौन तारा का जीवन जीवन, से पुत्र के यहीपरी अवस्था। तो नंद महाराज किए जन सेटर कहीदेले वैद्य डाकैया, तो संगे संगे ता मुंडे अच्छा ठीक है वैद्य आनवा पड़े, एकमात्र पुत्र प्रयास करवा के हम बचाइवा हम। तेणु घर बाहर जाइछन्ति, समग्र भोजपुर सबुआड़े अनुसंधान कले कौन जगार संधान मिलला नहीं, हाँ कौन वैद्यर संधान मिलला नहीं। अत्यंत निराश मोर एकमात्र पुत्र बचाइवा कौन आशा नहीं, निराश मुह कला पड़ जाए, मलिन हो जाए पुत्रंकर कथा चिंता करी। घर पाखापाखि आसी जाइछन्ति, एमिति समय रे कृष्ण आउ गोटे स्वरूप वैद्य वेश धारण करी पचारछन्ति आपन मुह कहीं कला पड़ जाए, विषादग्रस्त कहीं। नंद महाराज कहले मोर आमर एकमात्र पुत्र कृष्ण यही हाई फीवर हो जाए, बेहोश अवस्था पड़ी। तेने वैद्य डाकिया समझ प्रभु, अरे समाधि अवस्था सुन वैद्य डाकिया जाए कौन सी जगह वैद्य संधान मिलला नहीं, तेने आओ बचाई पारिबा नहीं, से यही कथा चिंता करी मोर मुह सुखी जाए, विषादग्रस्त अवस्था ही है। तो से जो मुझे जाने वैद्य मत नहीं चलता। तो नंद महाराज टिके अस्वस्थ मिलला, ते वैद्य को नहीं आसिले। तो वैद्य आसी उपस्थित है देखुछन्ति नाड़ी, प्रथम वैद्य आगे सब आजकल टेलिस्कोप आगे सब नाड़ी देखी, नाड़ी देख कहले हाँ तो बहुत सीरियस केस अवस्था, या और मुश्किल देला नहीं वैद्य। तो कहले ठीक है गोटे स्लेट और गोटे पेंसिल नहीं आस, हाँ स्लेट और खोड़ी आगे सब खोड़ी लिखे, तो स्लेट और खोड़ी संग्रह कर उपस्थित कर देले। तो सी केवल 6 आंकुछन्ति स्लेट मुंडे हलाउछन्ति, कौन उपाय नहीं, कौन उपाय नहीं, एमती ये तो एक कथा मुंडे जो हलाउछन् यशोदा माता संगे मूर्छा दशा, सर्वदा मूर्छा दशा प्राप्त हो जाए। देखे 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 किसी समय पर हाँ गोटे जगार यहीपरी गोटे कथा आसुची, कहीं जदि सती नारी थीब
ତାହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ସହସ୍ର ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ ଗୋଟେ କମଣ୍ଡଳ ରହିଛି। ଏଇ କମଣ୍ଡଳଟାକୁ ଯଦି ଯମୁନାରୁ ଜଳ ଭରିକିରି ନେଇ ଆସିବ, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରପ୍ ଜଳ ବାହାରକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେଇ ଜଳ ନେଇ ମୋ ପାଖେ ଜଡ଼ିବୁଟି ରହିଛି, ତିଆରି କରି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଟିରେ ଦେଲେ ହାଇ ଫିଭର ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ତ ସତୀ ନାରୀ କିଏ? ସବୁଠାରୁ ସତୀ ନାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଟିଳା କୁଟିଳା। ହଁ ନା, ସେମାନେ ସର୍ବତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଏ ବ୍ରଜରେ ସମସ୍ତେ ଏଇ କୂଳଟା, କେବଳ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ କେବଳ ସତୀ ନାରୀ। ଏଥିଲାଗି ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଥିଲା, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ କେବଳ ସତୀ ନାରୀ, ମା ଆଉ ଝିଅ। ପ୍ରଥମ ଡକାଗଲା ସତୀ ନାରୀ, ବ୍ରଜରେ ଏକମାତ୍ର ସତୀ ନାରୀ, ଜଟିଳା କୁଟିଳା। ମା ଝିଅ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲା। ଏଇପରି ଏକ ଜ୍ୟୋତିଷୀ ଡକେଇଛନ୍ତି, କଣ କୁହାଯାଏ, ଯେ ବୈଦ୍ୟ, ଏକ ବୈଦ୍ୟ ଡକେଇଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ସତୀ ନାରୀ ଯଦି ସେ ସହସ୍ର ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ କମଣ୍ଡଳକୁ ନେଇ ଯମୁନାରେ ପାଣି ଭରିକିରି ନେଇ ଆସିବେ, ସେଥିରେ ଜଡ଼ିବୁଟି ତିଆରି କରି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଟିରେ ଯଦି ଦେବ, ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ହାଇ ଫିଭରରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ଜଟିଳା କୁଟିଳା ଆସିଲା, ହଁ ଇଏ ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ଏକ ବୈଦ୍ୟ, ଇଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ବ୍ରଜରେ କେବଳ ସତୀ ନାରୀ ଆମେ ସେଇ ମା ଝିଅ, ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଡକାଇଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମେ ଝିଅର ପାଳି ପଡ଼ିଲା, କୁଟିଳା। କୁଟିଳା ତ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସାହସରେ ଇଏ ବୈଦ୍ୟ ପାଖରେ ସହସ୍ର ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ କମଣ୍ଡଳ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବୈଦ୍ୟ କହିଦେଉଛନ୍ତି, ଖବରଦାର ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ଡ୍ରପ୍ ପାଣି ବାହାରକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ଅକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଣି ମୋ ପାଖରେ ଯଦି ଆଣି ଉପସ୍ଥିତ କରାଇବ, ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଏ ପାଣି ନେଇ ଜଡ଼ିବୁଟି ତିଆରି କରି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଟିରେ ଦେଲେ ହାଇ ଫିଭର ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ଆଉ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ହୋଇ କୁଟିଳା ଯମୁନାର ପାଣି ଭରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ବ୍ରଜରେ କେବଳ ମୁଁ ଏକମାତ୍ର ସତୀ ନାରୀ। ଏହିପରି ଯମୁନାରେ ସହସ୍ର ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ କମଣ୍ଡଳୁ ପାଣି ଭରିଲା, ପାଣି ଭରି ଯେତେ ଉପରକୁ ଉଠାଇଲେ, ସହସ୍ର ଛିଦ୍ର ଧାର ସବୁ ପାଣି ବାହାରିଗଲା। ମୁହଁ କଳା ପଡ଼ିଗଲା, ସତୀତ୍ୱ ଗର୍ବ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ମଲିନ ବଦନ, ଆଉ ପାଟିରେ କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ମଲିନ ବଦନରେ ଏହିପରି ସହସ୍ର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କମଣ୍ଡଳ ଆଣି ଇଏ ପାଖକୁ ଉପସ୍ଥିତ କରାଇଲେ, ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ। ଝିଅଙ୍କର ଇଏ ଦଶା ଦେଖି ମା ସେତେବେଳେ ଭର୍ତ୍ସନା ପାଖରେ, ତୁ ସବୁବେଳେ କହୁଛୁ ଯେ ମୁଁ ହଉଛି ସତୀ ନାରୀ, ସତୀ ନାରୀ, ଦେ ତୁ କଣ ସତୀ, ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି। ତ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମା ଚଢ଼େଇ ନେଲା, ମା ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଏକମାତ୍ର ସତୀ। ଦୁଇ ଜଣ ସତୀ ନାରୀ ଥିଲେ, ଜଣେ ତ ଫେଲ ମାରିଗଲା, ଆଉ କେବଳ ଜଣେ ମାତ୍ର ସତୀ, କିଏ, ଜଟିଳା। ତ ସେ ସେମିତି ଯାଉଛି ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ, ଯେ ଇଏ ବ୍ରଜରେ କେହି ସତୀ ନାରୀ ନାହିଁ, ମୁଁ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ସତୀ ନାରୀ ନାହିଁ। ଇଏ ଗଲେ, ଇଏ ଯାଇକିରି ସେମିତି ବହୁତ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ହେଇ ସହସ୍ର ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ କମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଭରିଲା, ଯେତେବେଳେ ଯମୁନାରୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇଲେ, ଝିଅଙ୍କର ଯେ ଦଶା, ମାଙ୍କର ଠିକ ସେଇ ଦଶା, ସବୁ ଛିଦ୍ରରେ ପାଣି ବାହାରିଗଲା। ଇୟାର ସତୀତ୍ୱ ଗର୍ବ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ଇଏ ବି ସେମିତି ମଲିନ ବଦନରେ ସେ ସହସ୍ର ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ କମଣ୍ଡଳ ଆଣି ୟା ପାଖକୁ ଉପସ୍ଥିତ କରାଇଲେ। ଆଉ ଦେଖିଲେ, ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ଦେଖିଲେ ଇଏ ବ୍ରଜପୁରରେ କେବଳ ଦୁଇ ଜଣ ସତୀ ନାରୀ ଥିଲେ, ଦୁଇ ଜଣ ସତୀ ନାରୀ ସବୁ ଫେଲ ମାରିଗଲା, ମୋର ପୁଅଙ୍କର କଣ ଅବସ୍ଥା ହବ। ତ ସେ ଯଶୋଦା କହି ଉଠିଲେ, ମୁଁ ଯିବି ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ମୋ ପତି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୁରୁଷ କଥା ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଯିବି। ବୈଦ୍ୟ କହିଲେ, ନା, ରୋଗୀଙ୍କର ମାତା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏଟାର କିଏ ଆଉ କରିବେ, ସବୁ ସତୀ ନାରୀ ଫେଲ ମାରିଗଲା। ତ ସେତେବେଳେ ବୈଦ୍ୟ ପୁଣି ସିଲଟର ଉପର ଚକ ନେଇ ଅଙ୍କନ କରିଛନ୍ତି। ଅଙ୍କନ କରି ମୁଣ୍ଡ ହଲାଉଛି, କିଛି ତ ଆସୁନାହିଁ, କିଛି ଆସୁନାହିଁ। ୟା ଭିତରେ ଯଶୋଦା କେତେ ଥର ମୂର୍ଚ୍ଛା ଦଶା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ମୋର ଏକମାତ୍ର ଜୀବନର ଜୀବନ, ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର,
କଣ ଅବସ୍ଥା କଣ ହଉଥାଏ ଏମିତି ସେତେବେଳେ କଣ ହଁ ବୈଦ୍ୟ କହିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏଇ ଶବ୍ଦଟା ଆସିଛି ରା। ଆଚ୍ଛା ରା ଆସିଲା ରାରେ କଣ ତାପରେ ଅଙ୍କନ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଯେ ଧା ଆସିଗଲା। ଆଚ୍ଛା ରାଧା ନାମରେ କୌଣସି ନାରୀ ଅଛନ୍ତି କି? ବୈଦ୍ୟ ହଁ ରାଧା। ତ ସେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇଏ ସବୁ ଦୌଡ଼ିଗଲା ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ରାଧାରାଣୀ ସେତେବେଳେ ଶ୍ୱଶୁରାଳୟ ଏଇ ଜଟିଲା କୁଟିଲା ଗୃହରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଷ୍ଟସଖୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେଠାକୁ ଯାଇ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେ ଏଇପରି ବୈଦ୍ୟ ଡକେଇଛନ୍ତି ଚାଲ ସେଟାକୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରାଣ ସଙ୍କଟ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ବ୍ରଜବାସୀ ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ। ଏ କଥା କହିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ପ୍ରାଣକାନ୍ତଙ୍କର ସଙ୍କଟ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁକ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ ଅଷ୍ଟସଖୀ ମାନଙ୍କ ସହ ରାଧାରାଣୀ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେ। ରାଧାରାଣୀ ଯେତେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେ ବୈଦ୍ୟ ସହସ୍ର ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ କମଣ୍ଡଳ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ହାତରେ ଦେଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସତର୍କତା ସହ ଏ ଯମୁନାରୁ ପାଣି ଭରିବାକୁ ହେବ ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରପ୍ ପାଣି ବାହାରକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ତ ରାଧାରାଣୀ ଅଷ୍ଟସଖୀ ମାନଙ୍କ ସହ ସହସ୍ର ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ କମଣ୍ଡଳୀ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଯମୁନାରେ ପାଣି ଭରିବା ପାଇଁ। ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ କାହିଁକି ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଦେହଟା କୌଣସି ରକ୍ତ ମାଂସ ହାଡ଼ ଦେଇ ତିଆରି ନୁହେଁ। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଦେଇ ଇଏ ଦେହ ନିର୍ମିତ। କଥା ଶୁଣ এইপরি जहाँ जहाँ नेत्र पड़े तहाँ तहाँ कृष्ण स्फुरे स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति सर्वत्र स्फुरे तार इष्ट देव स्मृति। सर्वदा कृष्ण को दर्शन करछन्ति। अष्टसखी मान के साथ जाउछन्ति स्थावर जंगम आदि जा सब देखुछन्ति से स्थावर जंगम देखुनांति देखुछन्ति कोन कृष्ण। अष्टसखी मान के सहित एहीपरि कृष्ण दर्शन करू 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 ଯମୁନାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ ସଖୀ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସଖୀ ମାନେ ତମେ ସବୁ ଦେଖ ମୁଁ ଯମୁନାରେ ପାଣି ଭରୁଛି ଆମର ପ୍ରାଣକାନ୍ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲାଗି ତେଣୁ ଗୋଟେ ଡ୍ରପ୍ ପାଣି ବି ବାହାରକୁ ଯିବ ନା। ତ କୃଷ୍ଣ ରାଧାରାଣୀ ଯେତେ ପାଣି ଭରୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି କମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ କୃଷ୍ଣ। କଥା ବୁଝିପାରିଲା? ସର୍ବତ୍ର କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଦେଖୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଛିଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ରାଧାରାଣୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସହସ୍ର କମଣ୍ଡଳ ସହସ୍ର ଛିଦ୍ର ସବୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ପାଣି ଭରି ଉଠାଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ସର୍ବତ୍ର କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ ମାନେ ରାଧାରାଣୀ କିପରି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ସେହିପରି ସର୍ବଦା କୃଷ୍ଣକୁ ଚିନ୍ତନ କରିଥିଲେ କୃଷ୍ଣକୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ସର୍ବତ୍ର। ଏହିପରି ମାନେ ସହସ୍ର ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ କମଣ୍ଡଳରେ ଅଖଣ୍ଡ ଭାବରେ ପାଣି ଭରିକରି ଆଣି ଯେତେବେଳେ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ କରାଇଲେ ବୈଦ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଥିରେ ଟିକେ ପାଣି ନେଇ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଡ଼ିବୁଟି ଯାହା ଥିଲା ଏ ଘଷିକିରି ଏମିତି ଟିକେ ମେଡିସିନ ତିଆରି କରି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଟିରେ ଦେବା ସାଥେ ସାଥେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହାଇ ଫେବାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲା। ତ ସେତେବେଳେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା କଣ ବ୍ରଜରେ ଯଦି ଏକମାତ୍ର ସତୀ ନାରୀ ଯଦି କେହି ଥିବେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଇଏ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରମାଣ। ବୁଝିଲ ତ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଇଏ ହଉଛି ଦୃଷ୍ଟି ମାନେ ତାଙ୍କର ଆଖିରେ ସର୍ବତ୍ର କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏଠାରେ ସେଇ ଯଶୋଦାଙ୍କର କଥା କୁହାଯାଉଛି। ମାତା ଯଶୋଦା ଏଇ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ମଥୁରା ଛାଡ଼ି ବୃନ୍ଦାବନ ଛାଡ଼ି ଯେତେ ମଥୁରାକୁ ଚାଲିଗଲେ ସେଇ ଦିନରୁ ସର୍ବଦା କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତନରେ ତନ୍ମୟ ସର୍ବଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଦର୍ଶନ। ଏ ଯଶୋଦାଙ୍କର ଇଏ ତ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରସର ଚରମ ସୀମା ହଉଛି ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ। ଏଠାରେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସର ଚରମ ସୀମା ହଉଛନ୍ତି ଯଶୋଦା ମାତା ଯଶୋଦା।